اس کو ہلاک نہیں کر دیتی، اس کو تباہ و برباد نہیں کر دیتی۔ مومن تو فقط موت کا ذائقہ چکھتا ہے، چکھنے میں اور کھانے میں بڑا فرق ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھے، مومن کی موت اور کافر کی موت میں بھی بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ شرح کلام رضا فی نعت المصطفیٰ میں مفتی غلام حسن قادری صاحب لکھتے ہیں کہ مومن کی موت اور کافر کی موت میں بڑا فرق ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں زندہ تو مومن کو بھی رکھا جاتا ہے، کافر کو بھی قبر میں زندہ رکھا جاتا ہے، لیکن دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ تفاوت ہے ان کی زندگی میں۔ مومن کو بھی قبر میں زندہ رکھا گیا ہے، کافر کو بھی قبر میں زندہ رکھا گیا ہے۔ کہنے لگا حضرت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مومن تو زندہ قبر میں ہے نا، کافر کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا حدیث پاک کا مطالعہ کرنا، پڑھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے سے جو بھی قبر میں جانے والا ہے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، مومن ہو یا مشرک ہو، مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا منافق ہو، ہر بندے سے قبر میں 3 سوالات ہونے ہیں۔ کتنے سوالات ہونے ہیں بھئی؟ 3۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو سوال اسی سے پوچھا جاتا ہے جو زندہ ہو، اونچی کو سبحان اللہ۔ ارے مومن قبر میں زندہ ہے تو تب اس سے سوال ہو رہا ہے، کافر قبر میں زندہ ہے تو تب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ ارے جو زندہ نہ ہو، زندگی جسم میں نہ ہو، اس سے سوال بھی نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا قبر میں زندہ تو کافر کو بھی رکھا گیا ہے، قبر میں زندہ تو مومن کو بھی رکھا گیا ہے، لیکن دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں۔ جیسے بادشاہ اور قیدی جو ہے دونوں زندہ تو ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ بادشاہ کی زندگی بھی ویسی ہے اور بادشاہ کے بعد قیدی جو ہے اس کی زندگی بھی بالکل بادشاہ کی طرح ہے، یکساں ہے، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ اور قیدی کی زندگی میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ تفاوت ہے، بڑا فرق ہے۔ بادشاہ شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے، قیدی قید والی زندگی بسر کر رہا ہے، مشقت والی زندگی ہے اس کی، اور اس کی زندگی جو ہے ضرر والی ہے، اس کو نقصان دیا جا رہا ہے، اور یہ قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن بادشاہ تو شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی طرح قبر میں زندہ تو کافر بھی ہے، قبر میں زندہ تو مومن بھی ہے، لیکن دونوں کی زندگی یکساں نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہ قبر کے اندر کافر کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے، اور مومن کو بھی کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ زندہ رکھنے کا اللہ کا مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہی ہے، قبر میں کافر کو زندہ رکھا گیا ہے تو فقط سزا کے لیے، اور مومن کو قبر میں زندہ رکھا گیا ہے جزا کے لیے۔ جس کو سمجھ آئے سبحان اللہ ضرور کہے۔ اس سے کوئی آپ کا نہ تو پٹرول لگتا ہے نہ بجلی لگتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خرچہ نہ کوئی پرچہ۔ خرچہ آپ پہ کرن گے، آپ پہ کرنا خرچہ کر رہے جی، تو نہ ہی کوئی پرچہ سبحان اللہ پہ، تو بے خطر ہو کر ذرا کہو جی سبحان اللہ۔ اب قبر میں دونوں زندہ ہیں، کافر بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے۔ مومن کو قبر میں زندہ رکھا گیا ہے سزا کے لیے، اور مومن کو زندہ رکھا گیا ہے، مومن کو زندہ رکھا گیا ہے قبر میں جزا کے لیے۔ کافر کو زندہ رکھا گیا ہے قبر میں سزا کے لیے، مومن کو قبر میں زندہ رکھا گیا ہے ثواب کے لیے، کافر کو قبر میں زندہ رکھا گیا ہے عذاب کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ عرب کا مقولہ ہے، عرب کے اندر یہ بات مشہور ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ اللہ سے ملنے کا ذریعہ، واسطہ، ریلیشن، اس کا نام موت ہے۔ موت تباہ ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح آج بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ موت تباہ و برباد ہو جانے کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے۔
मिटने वाले और हैं, हमारे तो सारे बाकी रहने वाले हैं। दाता अली हुजवेरी कब से मौत आई है, मिटे नहीं है, हर रोज आपका जिक्र बढ़ता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। जोर लाओ थोड़ा जिहा, नारे हैदरी, अली दे नां ते खिच के जोर, नारे अगर मौत मिट जाने का नाम होता तो आज दाता अली हुजवेरी का नाम कोई ना लेता। आज नाम बुलंद है तो पता चला, मौत आने से नाम उसका मिटता है जिसके सीने में कुफर हो, और मौत आने से नाम उसका बुलंद होता है जिसके सीने में नूरे ईमान है। अरे कब्र में जिंदा तो काफिर को भी रखा गया है, कब्र में जिंदा तो मोमिन को भी रखा गया है, लेकिन काफिर को सजा के लिए, मोमिन को कब्र में जजा के लिए जिंदा रखा गया है। और फिर मोमिन तो कब्र में है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कब्र में जो है मोमिन को कुर्ब नसीब होना है, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कब्र में होनी है। आज तुम ये तो बताओ ना, अगर किसी बंदे को मदीना शरीफ का टिकट मिल जाए, मिसाल के तौर पे किसी को ये कोई कह दे अमीर आदमी कि भाई आपको मदीने का टिकट मैं देता हूँ, सारा खर्चा मैं करता हूँ, आपने मदीना शरीफ जाना है, तो जिस बंदे को टिकट मिल जाए उसे कितनी खुशी नसीब होगी। मदीने का टिकट आ गया है, अब दिन भी खुशी में, रात भी खुशी में, जिंदगी के लम्हात जो है बदल गए हैं, तगय्युर और तबद्दुल पैदा हो गया है। अब दिन रात खुशियां मना रहा है, और फिर जब चलता चलता इसका काफिला जो है और ये खुद जो है मदीना तैयबा में पहुंचता है, और मदीना मुनव्वरा जब आ जाता है और मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार नजर आते हैं और गुंबद खजरा नजर आता है, ये बंदा कितना खुश होगा। खुशियों की इंतहा नहीं है। ये किस लिए कि मदीना मुनव्वरा आ गया है, नबी अलैहिस्सलाम के शहर के दरो दीवार नजर आए हैं, और मेरे मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा नजर आया है। खुशियों की इंतहा नहीं है। और जब बंदा कब्र में जाता है, कब्र में पहला सवाल मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल माँ दीनों का, कब्र में आने वाले तेरा दीन कौन सा है। तो जो मोमिन है, अरे वो तो इन सवालात की तैयारी पहले करके गया है। अरे कोई मुम्तहिन जो है एग्जैक्ट जो है सवालात जो आने हैं इम्तिहानात में बताता नहीं है, कहता है ये इतना बड़ा सिलेबस है, ये सारी किताबें हैं, इन सब को पढ़ना होगा, पढ़ के तैयारी करनी होगी। जब सवालात आएंगे इन किताबों में से, इस नसाब में से आएंगे, सारे नसाब की तैयारी करनी होगी। वाह वाह, मैं अपने करीम आका अलैहि सलाम पे कुर्बान जाऊं, किस तरह मेरे नबी अलैहि सलाम अपनी उम्मत पे, हुजूर अलैहि सलाम रहीम है, किस तरह मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के करीम पर करीम है, किस तरह मेरे नबी अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत पे करम फरमाया है। कब्र में जो सवालात होने हैं उनके जवाबात भी मेरे मुस्तफ़ा ने पहले बता दिए हैं। पहला सवाल कब्र में पूछा जाएगा, कब्र में आने वाले तेरा रब कौन है, तो मोमिन पुकार उठेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है, तो कब्र में आने वाला पुकार उठेगा, अगर मोमिन है, ईमान वाला है, मुस्लिम है, इस्लाम वाला है, तो पुकार उठेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, या अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। अब दोनों सवालों के जब जवाब दे लेंगे ना, तीसरा सवाल होगा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं हजरत अकीदे की बात न किया करें, बस नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, हज की अदायगी के लिए जाएं, ज़कात दें। मैंने कहा इससे बात नहीं बनती। कुरान पढ़ने से अगर बात बनती हो तो फिर तो हर बंदा ही जो है कुरान पढ़ते हुए जन्नत में चला जाए, नमाज पढ़ने से बात बने तो हर बंदा जन्नत में चला जाए, लेकिन ये बात तभी
भी कुरान पढ़ा हुआ तभी कबूल होगा जब बंदे का अकीदा नजरिया ठीक होगा। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो पढ़ा हुआ कुरान भी बंदे के काम, तवज्जो फरमा, पढ़ा हुआ कुरान भी बंदे के काम, पढ़ी हुई नमाज काम, अदा किया हुआ हज बंदे के काम नहीं आएगा। ये सारी चीजें दी हुई कुर्बानी बंदे के काम नहीं आएगी। ये सारी चीजें कारआमद तभी साबित होगी जब बंदे का अकीदा और नजरिया दुरुस्त होगा। जिसने ये कह दिया नबी अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अल्लाह ने जिस हबीब को सारी कायनात का इल्म जो है, माँ कान व मा यकून, हर चीज का इल्म, जो होने वाला था, जो हुआ था, जो अभी होना था, जो हो रहा था, इन सब का इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। अगर किसी का ये मन गढ़ंत नजरिया है कि नबी अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, वो कौन सा चेहरा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को कब्र में चलाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया, नारा हैदरी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक। तीसरा आखिरी सवाल जो है ना मुझे होगा कि अब तू बता, इस नूरानी शख्स मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, आका करीम अलैहिस्सलाम सामने आ जाएंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम सामने आ जाएंगे। अब पूछा जाएगा इस नबी के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब ये बताओ कि जिस शख्स को मदीने का टिकट मिला है, अरे मदीने के दरो दीवार नजर आए हैं, खुशियों की इंतहा नहीं है। अब कब्र में मदीने के दरो दीवार नहीं, कब्र में तो खुद मदीने वाली सरकार आ गए हैं। अब कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा मंजर होगा। नबी अलैहिस्सलाम, हाजा इसमें इशारा है, करीब के लिए बोला जाता है, जानी का दूर के लिए, बैत के लिए बोला जाता है। और जो बात कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना में होंगे, इस नबी के बारे में क्या कहा करता था। हमने कहा लुगत की किताबें पढ़ के देख, क्या तो अरबी से वाकिफ नहीं है। हाजा दूर के लिए नहीं, करीब के लिए बोला जाता है। मेरे मुस्तफ़ा दूर नहीं, ये गुलाम है, साथ मेरे मुस्तफ़ा खड़े होंगे। पूछा जाएगा इस नूरानी नबी के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब जिसका नजरिया और अकीदा दुरुस्त है, इसने सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजारी है, सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के प्यार में गुजारी है, नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ व कमालात का जो जिक्र करता रहा है, वो तो पुकार उठेगा, फरिश्तों इस मेरे आका के बारे में पूछ रहे हो कि तेरा अकीदा इनके बारे में क्या है, दुनिया में क्या कहा करता था। तो फिर मोमिन तो पुकार उठेगा, आशिक तो पुकार उठेगा, कहेगा सुनो मेरा अकीदा वही है जो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा का अकीदा था, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात के अकायद की आप यारी फरमाई है। मेरा अकीदा ये है इस नबी के बारे में, सुनो फरिश्तों मेरा अकीदा ये है, सबसे औला ओ आला, सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। इतनी बात आएगी आवाज। आज कहता कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे। चलो मान लेते हैं, कब्र में अंधेरे को भी मानते हैं, लाइट तो लगी नहीं अंदर, अंधेरा भी होगा, बिच्छू भी होंगे, सांप भी होंगे। कहता जी कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, अंधेरा ही रहेगा। मैंने कहा इसके हम कायल नहीं, हमें ये पता दुनियादार है, हम जानते हैं और हमारा ये अकीदा है कब्र में तब तक अंधेरा होगा जब तक मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र में जलवा करी नहीं है। जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम कब्र में जलवागर हो जाएंगे, फिर कसम खुदा कब्र में अंधेरा नहीं, फिर क़यामत तक कब्र में सवेरा ही सवेरा। फिर मैंने कहा कब्र के अंधेरे से डरे थे वो ना जिसने उस अंधेरे की तैयारी नहीं की। ये बड़े भाईजान ने जलसा किया है ना, कोई आज नहीं, सारा इंतजाम हो गया, पहले इंतजाम किया है। कब्र में जाने वाला जो है अगर तैयारी करके नहीं आया तो फिर तो उसकी कब्र में जरूर अंधेरा होगा। जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उसकी कब्र में अंधेरा होगा। जो तैयारी कर गया, जिसने सारी उम्र मस्जिद में खड़े होकर जुम्मे के दिन ये पढ़ा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों
اس کو قبر کے اندھیرے کا کیا خوف؟ قبر کے اندھیرے سے وہ ڈرے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جب مومن یہ جواب دے گے نا تو آئے گی آواز نم کنومت العروس التي لا يستيقظها الا حب اهلها۔ قبر میں آنے والے اب قبر میں آرام سے سو جا۔ کہتا جی قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ میں نے کہا یہ دشمن رسول کی قبر میں ہوں گے، جو نبی علیہ السلام کا محب ہے، عاشق رسول ہے، اس کی قبر میں بچھو اور سانپ نہیں ہوں گے، اس کی قبر میں مدینے والی سرکار ہوں گے۔ اور پھر یہ بات یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہمارا سینہ نبی علیہ السلام کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ پیغام دے کے گئے ہیں، ہم قبر کی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ رخ عشق شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمیں بھی پتا قبر میں اندھیرا ہے، لیکن ہم نے اپنا سینہ آقا کی محبت سے خالی نہیں رکھا، اپنے سینے میں نبی علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے قبر میں یوں آئے گی نورانیت کہ میرے مصطفیٰ کے آنے پہ وہ ساری قبر روشن ہو جائے گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آخری چیز اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ کہنے والوں کہ قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا، میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ شرط کیا ہے؟ اتنی سی بس، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، بس رسول اللہ قبر میں جب آ جائیں گے پھر اندھیرا ختم ہو جائے گا، اجالا آ جائے گا، نورانیت آ جائے گی، پھر قسم بخدا دوبارہ اندھیرا نہیں، پھر قیامت تلک مومن کی قبر میں سویرا ہی سویرا رہے گا۔ کہتا جی حضرت عرس کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے مناتے ہیں، عرس ان کا منایا جاتا ہے جن کی قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے، اور قبر میں جب مومن جاتا ہے وہ رات اس کے عرس کی رات ہوتی ہے۔ نمک نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرف سو جا۔ یہ عرس جزا والوں کا منایا جاتا ہے، سزا والوں کا نہیں منایا جاتا۔ کہتا جی ہم تو عرس نہیں مناتے۔ میں نے کہا تو بھی سچا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ تیرے بڑوں کو جزا مل رہی ہے یا سزا مل رہی ہے۔ ہمارے تو بزرگوں کو قبر میں سزا نہیں جزا مل رہی ہے۔ عرس جو ہے سزا والوں کا نہیں ہوتا، عرس جزا والوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں۔ آج ہمارے والد گرامی کا عرس پاک ہے۔ ادب کے خلاف بات ہے، میرے ابھی تقریر لاہور میں بھی ہے، میں نے جانا، لیکن یہ ضروری تھے تاکہ عقائد نظریات جو ہیں صاف ہو جائے۔ بعد کہتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب پاگل ہو گئے۔